ॐ मनाबुद्धि अहङ्कार चित्यानि न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैवाप्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वैन्द्रियाणां न च संगतमेव मुक्ति नमेह चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि सुतमामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 चक्षु चक्षु बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि
Nirakarnamastu, nirakarnameastu. Mastu moi santo, te moi santo. Dharmate moi santu te moi santu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Om Purnamudachyate. Purnamadaya Purnameva Avishishvate. Om Shanti Shanti Shanti. Savatu Savano Namato. Vidyam Karvavahui. Tejasi no adhitamastu ma vidveshavahoi. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shangamitra Shangaruna Shangno Bhavati Aryo Maha. Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha. Namo Brahmane Namo Devayu. Swami Satyam Swami Mabatu Tadvakara Mabatu
शांति 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 Om Shanti 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 मम करणे विष्णुआं देवा Om Karuneti Deva भद्रं पश्येमाक्षवीयगोत्रः भद्रं Pashemo स्थिरयङ्गैतुष्टुवांशतनोभिः श्रीमद्भगीतरणायतायु Om Shanti Shanti আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 1028 1028তম পর্ব। আজ 2026 সালের মে মাসের 3 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 321 321st ডিজিটাল সানডে টক। আজকে প্রসঙ্গটি একটি সাধারণভাবে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ, কিন্তু আবার গুরুভাবে এটি প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ, দৈবী মত বা ডিভাইন মাইন্ড। ডিভাইন মাইন্ড এই কথাটির সঙ্গে মাইন্ড এবং ডিভিনিটি দুটো একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মাইন্ড নিয়ে যারা তর্জমা করেছেন তাদের বেশিরভাগই মাইন্ডকে ব্রেনের সঙ্গে গুলিয়েছেন, ব্রেনের সঙ্গে মাইন্ডকে যুক্ত করে মাইন্ড নিয়ে তর্জমা করেছেন, সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন যারা করেছেন। প্রায় সব সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন অফ মাইন্ড, মাইন্ড অ্যানালিসিস, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইন্ড এক্সপ্লোরেশন, মাইন্ডফুলনেস, এইসবই ওই ব্রেনকে কনসার্ন করেই করা হয়েছে। অর্থাৎ সায়েন্টিফিক ভিউতে মাইন্ড ইজ এ পার্ট অফ দ্য ব্রেন, not an organ, but something which is derived out of the brain. It is scientific perspective এবং scientific view of mind. এই scientific perspective কি মাইন্ডের যে অ্যানালিসিস, এই অ্যানালিসিসের মধ্যে মাইন্ডকে নানাভাবে ওই ব্রেনের যে ডিভিশনস গুলো আছে, ফাংশনাল ডিভিশন, এই ফাংশনাল ডিভিশনের সঙ্গে এক করা হয়েছে। যাকে বলা হয় ব্রেন কেমিস্ট্রি, সেটিকেই বলা হয়েছে মাইন্ড কেমিস্ট্রি। অর্থাৎ যে সমস্ত ফ্লুইড সিস্টেম, যে সমস্ত সিগন্যালস, যে সমস্ত রেসপন্স সিস্টেম ব্রেন থেকে আসে, সেগুলি সব মাইন্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এবং যে সমস্ত নিউরোলজিক্যাল রেমিডিস টু দি প্রবলেমস অফ মাইন্ডস আছে, সেগুলি সবই এটাকে ভিত্তি করে। অর্থাৎ ব্রেনের যে ফ্যাকাল্টিকে কানেকশন করা হয়, সেই ফ্যাকাল্টি গুলিকে সঙ্গে মাইন্ডের যোগ সাজস যুক্ত হয়ে থাকাকে সেখানে দেখা হয়। অর্থাৎ মাইন্ড সেখানে ব্রেনেরই একটা ফ্যাকাল্টি বা একটা ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট হয়ে আছে। যেহেতু তাকে কোনো ফিজিক্যাল আইডেন্টিটি বা ফিজিক্যাল ডেফিনেশন দেওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু একটা অ্যাসপেক্ট বলা হয়েছে। অ্যানাটমিক্যাল পার্সপেক্টিভে যে ব্রেনের যে অ্যানাটমিক্যাল পার্সপেক্টিভ, তাতে যে ব্রেনকে যে কতগুলি লোবে ভাগ করা হয়েছে এবং কতগুলি তার ফাংশনাল সেগ্রিগেশনস আছে, এবং তার সঙ্গে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের যে যোগসূত্র আছে, এই যোগসূত্রগুলিকে সবটাই আমরা রেসপন্স এবং স্টিমুলাস, অথবা স্টিমুলাস এবং রেসপন্স, কখনো আগে রেসপন্স পরে স্টিমুলাস, কখনো আগের স্টিমুলাস পরে রেসপন্স। নর্মালি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যখন ইন্টারাকশনস গুলি হয়, তখন আগে স্টিমুলাস পরে রেসপন্সটি আসে। আর যখন ইন্টারনাল রেসপন্স সিস্টেম একটা তৈরি হয়, তখন আগে রেসপন্স পরে স্টিমুলাস ক্রিয়েটেড হয়। এইভাবেই আমরা
ব্রেন এবং মাইন্ডের যে অ্যানালিসিস গুলি, সেই অ্যানালিসিস গুলি আমরা দেখেছি যেগুলি সায়েন্টিফিক ডেসক্রিপশন অফ দ্য ব্রেন মেকিং ইকুয়াল টু দি সায়েন্টিফিক ডেসক্রিপশন অফ দ্য মাইন্ড। যে জন্য যারা মাইন্ড ম্যাপিং করে ওয়ার্ল্ডে ফেমাস হয়ে গেলেন, তারা মেনলি বুজান অ্যান্ড দেয়ার গ্রুপ, ব্যারি বুজান অ্যান্ড দেয়ার গ্রুপ, এদের যে গ্রুপটি, এরা ব্রেন অ্যানালিসিসের যে পার্টটি করেছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ব্রেন কেমিস্ট্রি। ব্রেন কেমিস্ট্রি যে সমস্ত নানা রকম সেখানে সিগন্যালস আসে থ্রু সিকুয়েশন থ্রু দ্য ব্রেন ফ্লুইড সিস্টেম, অর্থাৎ যখন ব্লাড সেলস গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, ক্যাপিলারিজ গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, ব্রেনে যে নার্ভ নিউরনস গুলো আছে এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে যে নার্ভ নিউরনস গুলো যুক্ত হয়ে আছে এবং সেগুলো যে আমাদের সমস্ত অর্গ্যানস এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে, সেই অর্গ্যানস গুলোর মধ্যে সেই নিউরনস গুলি সেখানে ছড়িয়ে যায় এবং সেখানে তারা রেসপন্সটাকে পৌঁছে দেয় এবং স্টিমুলাসটাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে, অথবা আগে গিয়ে স্টিমুলাসটাকে নিয়ে আসে এবং পরে রেসপন্সটাকে পৌঁছে দেয়। এই আগে আর পরের ডিফারেন্সটা হচ্ছে মানে সেকেন্ডের ফ্র্যাকশন, অর্থাৎ সেকেন্ড নয়, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আগে আর পরের ডিফারেন্সটা, অর্থাৎ খুবই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে এগুলো হয়ে থাকে। তো যে এগুলো হলো এম্পিরিক্যাল মাইন্ড বা যেটা বলা হয় আর্থলি মাইন্ড অর হিউম্যান মাইন্ড, যেটি সায়েন্টিফিক ডেসক্রিপশন অফ হিউম্যান মাইন্ড। তো এখন যদি আমরা সেইভাবেই ভাবতে চাই ফ্রম সায়েন্টিফিক অ্যাঙ্গেল, অথবা আমি আমার দৃষ্টিতে আমি বলবো সো কল্ড সায়েন্টিফিক অ্যাঙ্গেল, কারণ এটা অত্যন্ত একটা ফ্র্যাকশনাল অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেড ভিউ। আমরা যখন আমাদের স্পিরিচুয়াল ডায়াগ্রামের মধ্যে যাব, স্পিরিচুয়াল ডাইমেনশনস এর মধ্যে যাব, তখন দেখবো যে এটা অনেকটাই লিমিটেড, এতটাই লিমিটেড যে অ্যাকচুয়াল যে রিয়ালিটি, সেই রিয়ালিটির জন্য এটা একটা ক্ষুদ্র অংশ, বৃহৎ অংশ না, ক্ষুদ্র অংশ, অংশ কিন্তু ক্ষুদ্র অংশ। বৃহৎ অংশকে কিভাবে নিয়ে আসতে হবে, যেমন ডোপামাইন, একটা আমি বলছি একটা মেডিসিনের বা একটা ট্রিটমেন্টের মেথডের কথা বলছি, নিউরোলজিক্যাল রেমেডি। কারোর অবসাদ হয়েছে, কারোর স্লিপলেসনেস হয়েছে, কারোর মেন্টাল ট্রমা এসছে, বা আর্লি ফেজ অফ সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে, এরকম মানে আরো নানা রকম আছে ফ্যাক্টরস, প্রায় 20টা ফ্যাক্টরস আছে, সেটাই সত্যের পথে বেরোবে খুব শিগগিরই তার ডেসক্রিপশন গুলো, এবং কিভাবে আমাদের আমাদের বেদের ঋষিগণ কিভাবে তার থেকেও আরো গভীর অ্যানালিসিস করেছেন এবং গভীর সমাধান দিয়েছেন। তারা শুধু অ্যানালিসিস করেননি, দে হ্যাভ অলওয়েজ গিভেন দি রেমিডিস। আমাদের ঋষিগণ সেটা শুধুমাত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করে ছেড়ে দেয়। বর্ণনা ব্যাখ্যা হচ্ছে আজকালকার যে আধুনিক গবেষণা, সেই গবেষণার নিয়ম হচ্ছে বর্ণনা ব্যাখ্যা। আর যেটি সমাধান বলে যেটি সিদ্ধান্তে আসা হয়, সেই সিদ্ধান্তগুলি এতটাই ক্ষুদ্র হয়ে যায় যে বর্ণনা ব্যাখ্যাটাই মেন হয়ে যায়। সিদ্ধান্তটা যেন একটা টার্সিয়ারি অথবা ইভেন টার্সিয়ারিরও পরের লেভেলের একটা শান্ত, এরকম হয়ে যায়। ঋষিগণ যে সমস্ত সমস্যাগুলোকে নিয়ে ডিল করেছেন, মানুষের যে সমস্ত সমস্যা, হ্যাঁ, একটা বলা যেতে পারে যে আর্লি সিভিলাইজেশনে আজ থেকে 15,000 বা 20,000 বছর আগেকার যে সমাজ, সেই সমাজে এখনকার যে সমাজের যে উদ্বেগ, যে উদাসীনতা, যে চাঞ্চল্য, যে সংঘাত, সম্পর্কবিহীনতা, সংঘাত, যে এই বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসহানি বা বিরূপতা, বা আমাদের যে ষড়ঋতু তার দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকা, এগুলি এখন যেমন ভাবে আছে তখন তেমন ভাবে থাকার কোনো সুযোগই ছিল না, বা সেই সমস্যাগুলোও তখন উদয় হয়নি। মানুষের মধ্যে অত সব সমস্যা তখন উদয় হয়নি, কারণ মানুষের এটা লিভিং স্ট্যান্ডার্ড এবং লিভিং প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে। মানুষের একটা যে সাইকোসোম্যাটিক যে ক্রিয়েচার বলে বলা হচ্ছে, সেই ক্রিয়েচারের মধ্যে সাইকোসোম্যাটিকের যে সাইকোলজিক্যাল ডাইমেনশন, সেই সাইকোলজিক্যাল ডাইমেনশনটাকে আবার সোম্যাটোলজির উপরে ভিত্তি করে বা সোম্যাটিক ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে তাকে ড্র করা হচ্ছে। অর্থাৎ সাইকোলজিকে যে আমরা বলছি সাইকোসোম্যাটিক, সাইকিক একটা পার্সোনালিটি, তার উপর ভিত্তি করে, কিন্তু
যে মুহূর্তে সাইন্টিফিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে বলা হচ্ছে সেই মুহূর্তে even that psychological perspective is also drawn from the soma অর্থাৎ the body এবং তার যে empirical existence তার empirical existence থেকেই সেই অনুভূতিগুলোকে ড্র করা হচ্ছে। এই জন্য নানা রকম জেনারেশনের মধ্যে নানা রকম ডমিনেন্ট সাইকোলজির তফাৎগুলো দেখা যাচ্ছে। আধুনিক যে এখনকার যে সবচেয়ে ছোট যে জেনারেশন তাদের মধ্যে যে রেস্টলেসনেস বলে অনেকে বলছেন, সেই রেস্টলেসনেসের যে সমস্ত কারণ বা সবটাই যেন একটা প্যারোকিয়াল পার্সিয়াল সেলফিশ হয়ে থাকার যে একটা টেন্ডেন্সি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ডেভেলপ করে যাচ্ছে, এই যে টেন্ডেন্সিগুলি ডেভেলপ করে যাচ্ছে এগুলি হলো হিউম্যান লিভিং এর একটা পার্সপেক্টিভ। এই পার্সপেক্টিভ গুলো থেকেই যে সমস্যাগুলি আসে সেগুলি মনকে আক্রমণ করে, মন আক্রান্ত হয়ে যায়। ভারাক্রান্ত হয়ে গেলে তখন তার মধ্যে নানা রকম ইমব্যালেন্স তৈরি হয়। ইমব্যালেন্স তৈরি হলে তখন সেই নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে যায়। এবার সেই সমস্যাগুলোকে যখন ব্রেনের সমস্যা হিসেবে ধরা হয়, ব্রেনের সেই রেমেডিগুলো করতে গিয়ে যে সমস্ত মেডিকেশন বা যে মেডিকেল সিস্টেমের মধ্যে বা অনেক সময় সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের মধ্য দিয়ে মেডিকেল সিস্টেমকে রিস্টাবলিশ করার মধ্য দিয়ে আমরা যে পথে এগিয়ে চলেছি সেই পথটি একটা পার্সিয়াল ক্ষণিক সমাধানের দিকে নিয়ে যায়, বাট ইট ক্যানট ডু দ্য রেমেডি, ইট ডাজ নট ডু দ্য রেমেডি। এবার সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, এটি আমার পার্সোনাল কমেন্ট। সুতরাং সেটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এটা ঋষিদের কাছ থেকে কমেন্ট আসেনি, কারণ ঋষিদের সময় এই সমস্যাগুলি বা এই পটভূমিটি ছিল না। কিন্তু ঋষিদের যে পটভূমিটি ছিল আজকে আমরা সেই পটভূমির মধ্যে এগিয়ে যাব, তার মধ্যে প্রবেশ করব। ঋষিরা বলছেন যে যে মনগুলোকে মনের নানা রকম স্তর বিন্যাস যেমন আছে মানবিক স্তরে, তেমনি আবার এই মহাজাগতিক মন একটি আছে। আর সেটিকে আমরা যদি ইংরেজিতে বলতে চাই তাহলে আমরা এটা খুব সংক্ষেপে সহজভাবে সরাসরি বলতে পারি দ্য কসমিক মাইন্ড। দ্য কসমিক মাইন্ড হলো একটা এই কসমস, এই এন্টায়ার কসমস মিলে একটা যা অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বেরই একটা মন, দ্যাট ক্যান বি টার্মড অ্যাজ দ্য কসমিক মাইন্ড। কসমিক মাইন্ড অথবা তারই একটা অংশ হলো ইউনিভার্সাল মাইন্ড। ইউনিভার্সালিটি বলতে আমরা বোঝাই এই আর্থ সিস্টেমকে কেন্দ্র করে, আর কসমিক বলতে আমরা বোঝাই এন্টায়ার ক্রিয়েশনকে কেন্দ্র করে, যাকে আমরা সাধারণ চলতি ভাষায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে থাকি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেটি সেটি হলো কসমিক। তারই যে কসমিক মাইন্ড অর্থাৎ একটা মাইন্ড যেটা ইনফাইনাইট, তার এক্সপ্যান্ড, তার তার কভারেজ হলো ইনফাইনাইট, তার অ্যাসপেক্টস হলো ইনফাইনাইট, তার অ্যাপ্লিকেশনস অথবা তার কানেকশনস হলো ইনফাইনাইট, তার নেটওয়ার্কস হচ্ছে ইনফাইনাইট, তার সবই ইনফাইনাইট। তার কোনো সংখ্যায় সীমা করা যায় না, সংখ্যার দ্বারা সীমিত করা যায় না। এগুলো কসমিক মাইন্ড। কসমিক মাইন্ডের কথা, কসমিক মাইন্ডটা কি করে হবে না, যেমন ভাবে আমাদের ব্রেনের সঙ্গে মাইন্ডটাকে ট্যাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ মাইন্ড বলে কিছু অর্গান নেই। তাই জন্য যেহেতু ব্রেন বলে একটা অর্গান আছে এবং তার মধ্যে কিছু ভিলু আছে, অর্থাৎ ব্রেনের মধ্যে যে ম্যাটার আছে সেই ম্যাটারের মধ্যে নানা ধরনের কানেকশন আছে, সেটি এমনভাবে জড়িয়ে আছে একে অপরের সঙ্গে যাকে সিগ্রিগেট করা খুবই ডিফিকাল্ট। ফ্রম 0 to 2 years, এই যে 2 বছরের যে স্প্যান, এই স্প্যানের মধ্যে যদি চেষ্টা করা যায় তাহলে মাইন্ডের অনেকগুলি ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট ওপেন করে দেওয়া যায়। আবার 2 to 6 years, এই যে এই স্প্যান, এই স্প্যানের মধ্যে সেটাও আসতে পারে, একই জিনিস আসতে পারে, সেটি আরো রিগারাসলি আসতে পারে থ্রু দি স্পেসিফিক প্র্যাকটিস সিস্টেম। আবার 6 to 18, এই যে এজ গ্রুপ, তার মধ্যে স্কোপ আছে to develop certain identified segments of the brain to its culmination and to its functional attainments to the most or to the top. এগুলি হতে পারে, এগুলি ডেভেলপমেন্টের অ্যাসপেক্ট। এই ডেভেলপমেন্টের অ্যাসপেক্টগুলি এগুলো ফিজিওলজিক্যাল, অ্যানাটমিক্যাল নয়, ফিজিওলজিক্যাল। অর্থাৎ অ্যানাটমিক্যাল পার্সপেক্টিভ যাই হোক না কেন, কারোর ফিজিক্যাল কম্পোজিশন একরকম, কারোর অন্যরকম, সবারই ফিজিক্যাল কম্পোজিশন নানা ধরনের আলাদা, প্রত্যেকেরই তা স্বতন্ত্র আলাদা। Each individual is different from the other in the world, even if the
identical twin or ideal twin, if you talk about, there are differences within the identical or ideal twin. So differentiation হচ্ছে parameter of the basic fundamental parameter of the world. However, differentiation এর মধ্যে একটা unity আছে। ঋষিরা বললেন খুঁজে রাখো। তুমি যে জীবন যাপন করবে সেই জীবন যাপনের মধ্যে তোমার হোয়াট ইজ দি ফান্ডামেন্টাল পিলার অফ ইউর লিভিং দ্য লাইফ। তোমার জীবন যাপনে যে যে পিলার যে তুমি পিলার যে স্তম্ভের উপরে তুমি তোমার জীবনটাকে জীবনের পরিকাঠামো এবং জীবনটাকে তুমি দাঁড় করাবে বা যুক্ত করবে বা যার সঙ্গে যুক্ত থাকবে, সেই স্তম্ভটাকে সেই পিলারটাকে তুমি আগে সেটাকে ভেবে নাও। ঋষি বললেন তুমি এই এত বহু বহু সবকিছুর মধ্যে আছো, এত বহু বহু সবকিছু চারদিকে ছড়িয়ে আছে, এই চারদিকে যে সবকিছু ছড়িয়ে আছে এগুলি একজন মানুষের পক্ষে বুঝতে পারা একটু কঠিন, কিন্তু মানুষটি যখন তার অন্তরের দিকে চলে যাবে তখন তার মধ্যে অনেক লিবার্টি এসে গেল। যখন বাইরে ফিজিক্যাল অর্গানস সেগুলোকে নিয়ে আমরা যখন ডিল করব, তখন হাত একটা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত যেতে পারে, পায়ের চালনা একটা নির্দিষ্ট ভাবে, নির্দিষ্ট গতিতে, নির্দিষ্ট প্রকারে, নির্দিষ্ট শক্তিতে হতে পারে। আমাদের যে দেহের পরিচালন সেও তাই, জীবনের যে সামগ্রিক শক্তি সেও তাই। প্রত্যেকেরই একটি লিমিট 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 মধ্যে লিমিটের মধ্যে লিমিট দ্বারা লিমিটেড হয়ে থাকা, এটি হলো জীবনের একটা সংজ্ঞা, জীবনের একটা পরিচয়। কিন্তু এই যে যা কিছু লিমিট লিমিট আছে সেগুলো সব বাইরের বাইরের লিমিট। বাইরে হাতটা বাড়ালে হাতের যা সীমা সেই অবধি যেতে পারে। একজন মানুষ ছুটে গিয়ে সে একটা যেখানে ছুটে যেতে পারে সেখানে ছুটে গিয়ে পৌঁছতে পারে। বা এখন যে ছোটবার যে নানা রকম উপকরণ হয়েছে, সাইকেল, গাড়ি, বায়ুযান, আকাশে, আবার যারা স্যাটেলাইটে মহাকাশে চলে যাচ্ছেন তারা এক একজন এক এক রকম গতিসমান হতে পারে। সেই গতিটা হচ্ছে সহযোগী যুক্ত গতি, অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্ড অ্যাডেড দি ভেলোসিটি অর স্পিড অফ দ্য পারসন। অ্যাসোসিয়েটেড অর অ্যাডেড স্পিড কেন না, সেটি তার নিজের গতির সঙ্গে আর একটা যন্ত্রের গতি যুক্ত করে, সে নিজে যুক্ত করে একটা গতিসমান হয়ে গেল, যে গতিটি তার আগের চেয়েও বেশি হল। কিন্তু যাই গতিসমান হয়ে গেল না কেন, সে একটা সীমাতে গিয়েই থেমে যাবে। যেখানেই যাক সেখানেই তার সীমা, এই সীমার বাইরে সে যেতে পারবে না। অর্থাৎ সে কিন্তু অসীমে যেতে পারছে না। সে যেটুক যাচ্ছে সেটুকুকেই যদি সে অসীম বলে মনে করতে পারে, সেটা তার স্যাটিসফাই। একজন যে স্যাটেলাইটে যাচ্ছে, অনেকটা স্যাটেলাইটে গেল, মহাকাশে হেঁটে আসলো, সে ভাবলো আমি অসীমে গিয়েছিলাম, তো সে অসীম থেকে আসলো, দ্যাট ইজ গুড। তার এই ভাবনাটা অনার করা ভালো, কারণ সে যেমন গেল ওরকম তো আর কেউ যেতে পারছে না তার মতো। হয়তো একজন দুজন যাবে বা যাচ্ছে। যে চাঁদে চলে গেল সে অসীমে চলে গেল, যে মঙ্গলে যাচ্ছে সে অসীমে যাচ্ছে। এরকম ভাবে ভাবনার ক্ষেত্রে আমরা যখন ভেবে নেব, তখন ফিজিক্যাল রিয়ালিটিকে তখন আমরা ওভারকাম করি। ফিজিক্যাল রিয়ালিটি তাকে আমরা পেরিয়ে চলে যাব। একটা ভাবনা ইউরোপে উঠলো, ইউরোপের যে রেনেসাঁ পিরিয়ডে অনেকগুলো বড় ভাবনা উঠেছিল, তার মধ্যে এটা একটা ভাবনা যে why this life and what for this life। যারা এই ভাবনাগুলো করেছিলেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখলে দেখা যাবে তারা সত্যি সত্যি ব্যক্তিগত জীবনে তারা এফেক্টেড। কিরকেগার্ড ভাবলেন, নিৎসে ভাবলেন, এরা সব অসুস্থ ছিলেন। কিরকেগার্ড এতটাই অসুস্থ ছিলেন অল্প বয়সে মাঝ বয়সে চলে গেলেন। নিৎসেও এতটাই অসুস্থ ছিলেন অল্প বয়সে মাঝ বয়সে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের ফিলসফি যেগুলো দিয়ে গেলেন, ওই যন্ত্রণা কাতর একটা অবস্থা থেকে, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট একটা অবস্থা থেকে, সেগুলোই সবাই নর্মাল কন্ডিশনের ফিলসফিক্যাল টুল হিসাবে ধরে নেব। বললো যে জীবনের কি দাম আছে, জীবনের কোনো দাম নেই, লাইফ ইজ লাইফ, এই লাইফের কোনো দাম নেই। সুতরাং এখন যা আছে তুমি এখনটার উপরে নির্দিষ্ট হয়ে যাও, তুমি এখন যা আছে তার উপরেই তুমি সবকিছু প্ল্যান করো, আর আগে পিছিয়ে ভাবতে হবে না। এখন যা আছে লুটে নাও, জগতের কাছ থেকে লুটে নাও, তুমি যা লুটতে পারো লুটে নাও। তা চলছে। যেমন আমরা এখন উই আর এক্সপ্লয়টিং দি মাদার আর্থ, দি সয়েল এভরিওয়্যার। আমরা যে সয়েল হরমোন গুলো ইউজ করছি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে ফর
more productivity, added productivity, it is actually ultimately spoiling the soil. But again, next time আবার added hormone দিয়ে আমরা সেটাকে বার করছি. So we are extracting the hidden power or the potentials of the earth system for our personal benefit or collective benefit. আমরা আমাদের selfish benefit-এর জন্য human society সেগুলোকে exploit করে চলেছে। যেমন আমরা forestry exploit করেছি, করে এখন আবার ফরেস্টকে আর্টিফিশিয়াল ফরেস্ট্রির দিকে আমরা নজর দিচ্ছি। আমরা যেমন ওয়াটার রিসোর্সকে এক্সপ্লয়েট করেছি, করে আবার ওয়াটার রিসোর্সকে আমরা নজর দিচ্ছি গিভিং ব্যাক এই ফর্মুলার মধ্যে দিয়ে। ফসিল ফুয়েল যখন আমরা এক্সপ্লয়েট করেছি, এখন আবার নতুন করে সেটাকে মিনিমাইজ করে আবার নতুন ভাবে অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা গ্রিনসকে ডিস্ট্রয় করেছি, এখন আবার গ্রিনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কথাবার্তা চলছে। আমরা সমস্ত ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যা কিছু অ্যাডিশনাল ইউজ অথবা যাকে বলা হয় অ্যাবিউজটাকে মিনিমাইজ করবার জন্য সেগুলো ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। এগুলো সব স্মল অ্যান্ড লিমিটেড স্কেল, দিস ইজ নট ভেরি ওয়াইড স্কেল। এই ওয়াইড স্কেলটা কি হতে পারে না, টু বি ইন টিউন উইথ দি নেচার আর্ট, টু বি ইন টিউন উইথ দি এন্টায়ার কসমিক সিস্টেম। অর্থাৎ কসমিক মাইন্ডকে যখন আমরা ভাবতে চাইবো, কসমিক মাইন্ডের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা নেই। কসমিক মাইন্ডে ঋষি বলছেন, যখন একজন একটি জীবাত্মা যখন একটি জীবের ক্ষেত্র থেকে চলে গেল, জীবাত্মা তখন একটা কমফোর্টেবল ডেস্টিনেশন, একটা সিমিলার কিন্তু এলিভেটেড অ্যান্ড কমফোর্টেবল বেটার ডেস্টিনেশন খুঁজতে থাকে। জীবাত্মা সিমিলার কিন্তু সেম নয়, অর্থাৎ যে লাইফের মধ্যে জীবাত্মা এজ এ উইটনেস ছিল, সেই লাইফের মধ্যে যা যা ড্রব্যাকস, ফ্ল, এগুলো জীবাত্মা লক্ষ্য করেছেন। সেই লাইফ সে নিজের মতো লিভ করেছে। সে নিজে হয়তো অ্যারোগ্যান্ট ছিল, হয়তো তার মধ্যে নানা রকম আইসেস ছিল, হয়তো সে সেলফিশ ছিল, হয়তো সে শুধুমাত্র গ্রিডি ছিল, বা হয়তো সে অন্যরকম, সে হয়তো ভালো ছিল, তার মধ্যে গুডনেস ছিল, তার মধ্যে অনেস্টি ছিল, তার মধ্যে সব নানা রকম প্যারামিটার ছিল যেগুলো কাজ হতে পারে ভালোর জন্য, জগতের ভালোর জন্য, মানুষের ভালোর জন্য, জীবের ভালোর জন্য। এগুলো হতে পারে। জীবাত্মা এগুলোর মধ্যে যখন ছিলেন, নির্লিপ্ত ছিলেন না, তিনি নির্লিপ্ত ভাবে ছিলেন, কিন্তু ছিলেন, দেখেছেন, দ্রষ্টা হয়েছিলেন, তিনি শ্রোতা হয়েছিলেন, তিনি দেখেছেন, তিনি শুনেছেন। কিন্তু তিনি এবার যখন তাকে আবার একটা লাইফের মধ্যে যেতে হবে, বিকজ জীবাত্মা একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছেন, একটা জীবনের মধ্যে জীবাত্মা ঢুকেছিলেন, সেই জীবনটি এমন ভাবে গড সেন্ট্রিক না হয়ে অন্যরকম হয়ে গেল যে জীবাত্মা এখন ফ্রি হতে পারছে না। তাকে ফ্রি হতে গেলে একটা জীবনে আসতে হবে যে জীবনটা একটা গড সেন্ট্রিক লাইফ তৈরি হয়ে যাবে। তাই জীবাত্মা ইজ ইন দ্য লুক আউট ফর সাম কোইন্সিডেন্স, যেখানে এরকম একটা জীবনের সম্ভাবনা আসতে পারে থ্রু দি প্রসেস অফ ক্রিয়েশন। তাই জীবাত্মাকে সেরকম খুঁজে ফিরতে হয়। তাই জীবাত্মা ভেসে থাকে, খুঁজে ফেরে, আবার খুঁজে ফেরে যখন পেয়ে গেল, তখন সে আবার সেখানে লাইফে চলে আসলো। আর যদি না পেলো, তাহলে হিউম্যান থেকে নন হিউম্যানে চলে গেল, অ্যানিমাল লাইফে চলে যেতে পারে। কেউ হয়তো তার লাইফ শেষ করেছে উইথ অ্যারোগ্যান্স, উইথ হ্যাট্রেড, তাহলে অ্যানিমালের মধ্যে যেগুলি অ্যারোগ্যান্স এবং হ্যাট্রেড ওয়ালা অ্যানিমাল, সেই সব লাইফে চলে গেল। বা কেউ হয়তো হয়েছে মানে খুব টলারেন্ট, এক্সট্রিম টলারেন্ট কোন একটা লাইফ, কিন্তু নন প্রোডাক্টিভ, কিচ্ছু করেনি জীবনে, কিছুই করেনি, ওয়াজ লাইক তমগুণীর মতো ছিল, কিন্তু ওয়াজ গুড। এমন যে হলো, তাকে তো জীবাত্মা এবার কোথায় যাবে? তাকে তো এবার খুঁজে নিতে হবে বৃক্ষের প্রাণ, কোথায় বৃক্ষের প্রাণ গড়ে উঠবে। সেখানে যখন তার সেই বৃক্ষের প্রাণের সূচনার সময় হবে, সেখানে সে প্রবেশ করে যাবে। So the hidden element within is a force. The force is like that. The force is not getting in touch with the living system. However, this force is a witness to the living system. এবং সেই উইটনেস যখন থাকছে, সে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না, কিন্তু সে উইটনেস থাকছে অফ এভরিথিং। সে জীবনের সমস্ত কিছু অ্যাসপেক্টের মধ্যে উইটনেস থাকছে, but it's not a party to any of the elements of the life. It's a observer to the witness, observer and witness to all factors and aspects of the life. ঋষি বলেন, একে জানো যে একজন আছে, একটা আছে, একই আছে,
সেই এক অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে, তাকে যদি তুমি জেনে নাও, তাকে যদি তুমি ধরে ফেলতে পারো, তাহলে তুমি জানবে তোমার মধ্যে একটা উন্মেষ ঘটবে, তোমার মধ্যে একটা নতুনের উন্মেষ ঘটবে, তুমি সেই নতুনের উন্মেষ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে জীবনের পথে। তা তিনি বললেন, এই যে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে, তা এসু সুপ্তেষু জাগতি কামঃ পুরুষ নির্মিমানঃ ততেব শুক্রাম তদ্ব্রহ্ম তদেব অমৃতম উচ্যতে তস্মিन् লোকাশ্রিতা পূর্বেহ ততুঃ নষ্টেহি কহচন এতদ্বৈতা। তাকে তখন কিভাবে বুঝবে না, এটি বলবার আগে নচিকেতাকে ইয়াম বললেন, তোমাকে আমি এখন অতি 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 সূক্ষ্ম মাত্রায় কিছু কথা বলবো, যেগুলিকে তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি যদি সেগুলি বুঝতে পারো, তাহলে তোমার অন্তরটাও সেরকম হয়ে যাবে, তোমার মধ্যে রূপান্তর হয়ে যাবে। তো বললেন, সেখানে এই যে সৃষ্টির মধ্যে তুমি যে আছো, এই তোমার এই থাকার মধ্যে সৃষ্টিতে একটা এমন একটি মাত্রা আছে, যে মাত্রার সঙ্গে তুমি যদি নিজেকে যুক্ত করে নিতে পারো, যে মাত্রার সঙ্গে তুমি যদি যুক্ত হয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমার মধ্যে সেই স্ফুরণটি আসতে পারবে, যে স্ফুরণ আসলে তুমি একটা অন্যভাবে সত্যকে জানতে পারবে। যেমন যেটি ডোপামাইনের কথা বলা হলো, ডিপ্রেশন হচ্ছে প্রচন্ড, তার তাকে নানা ভাবে নানা মানুষ ভাবছে, সে কখনো অ্যারোগ্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, কখনো শান্ত থাকছে, সে জানে না সে ঠিক করছে, সে করছে কিন্তু করছে না। তার সেই কনসাস, তার সেই কনসাস কন্ডিশনটি তখন ডিস্টর্টেড হয়ে গিয়েছে। সে ভাবছে সে চেতনময়, কিন্তু সে চেতনময় নয়। তাহলে তাকে যারা অবজার্ভ করছে, তারা অনেকে বুঝতে পারছে যে সে তার চেতন চলে গিয়েছে, ডিস্টর্টেড হয়ে গিয়েছে। এমন একটি অবস্থাকে ব্রেনের একটি পার্টিকুলার ফাংশনের সঙ্গে যুক্ত করে সেখানে যে মেডিকেল ইন্টারভেনশন, সেগুলি কতগুলি ন্যাচারাল এলিমেন্টের ইন্টারভেনশন, যেমন কখনো ম্যাগনেসিয়ামের ইন্টারভেনশন, বেসিক মেটেরিয়াল ম্যাগনেসিয়াম, কখনো পটাশিয়ামের ইন্টারভেনশন, কখনো সোডিয়ামের ইন্টারভেনশন, কখনো এই কম্বিনেশন অফ মেনি অফ দিস এলিমেন্টস, অ্যান্ড তার সঙ্গে আরো কিছু ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্ট যোগ করে তাদের ইন্টারভেনশন। আর যখন সেখানে কোনো নিউরোলজিক্যাল এলিমেন্টাল এই ইন্টারভেনশন গুলি যখন মেডিসিনাল হয়ে গেল, রেডিওলজিক্যাল ইন্টারভেনশন হতে পারে, অর্থাৎ সেখানে আমরা প্রোটন ওয়েভ পাস করতে পারি। প্রোটন ওয়েভ যখন পাস করা হলো, প্রোটন ওয়েভ তার মধ্যে দেখে নিল, যখন ওর মধ্যে যে পাস করে চলে গেল, এটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস এর মধ্যেই হয়ে যাবে। তখন প্রোটন পার্টিকেল কি, সে ওর মধ্যে যখন পাস করছে, ওর মধ্যে যে পজিটিভ এলিমেন্ট আছে পজিট্রন, সে তখন দেখে নেবে ওর মধ্যে যে এলিমেন্টাল ডিভাইড গুলো কিরকম আছে, পজিটিভ এলিমেন্ট গুলি আছে না নেগেটিভ এলিমেন্ট গুলি আছে। সে যখন পাস করে চলে গেল, ইট ক্যান ডিটেক্ট যদি ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স এর মধ্যে থেকে এমআরআই, যে অ্যাডভান্স এমআরআই যে এখন এগুলো বেরিয়েছে, তার মধ্যে কিছুটা আছে, আর যেগুলি এখন এই প্রোটন এমিশনের থেরাপি আছে, সেই তার মধ্যে কিছুটা আছে। এবার এগুলোর মধ্যে কমপ্লিট পিকচার আসে না, এগুলো যে পিকচারটি আসে তার থেকে খানিকটা অনুমান করে ডেভেলপ করতে হয়। তো এই যে রেমেডি গুলি আছে, রেমেডি গুলি হলো কি না, ওখানের এলিমেন্টাল ডিস্টরশন ব্রেনে, সেই ডিস্টরশন গুলোকে যদি আমি চেঞ্জ করি, তাহলে ওর যে কেমিক্যাল সিকুয়েশন গুলি আছে, যেগুলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এসে হার্ট অব্দি চলে আসছে, যে মুহূর্তে হার্টে চলে আসে, সেই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত সেন্সরি অর্গানস গুলোকে টাচ করে যাচ্ছে। যেমন আমাদের দৃষ্টি, শ্রুতি বা এগুলোকে টাচ করে যাচ্ছে, যে জন্য কখনো বাঘটা রিলেটিভ হয়ে গেল, কেউ অত্যন্ত আজে বাজে কথা বলতে শুরু করলে, হঠাৎ করে অ্যারোগ্যান্ট হয়ে গেল, প্রচন্ড হয়ে গেল, তার বাক অ্যাফেক্ট করে গেছে, কারোর দৃষ্টিকে অ্যাফেক্ট করে গেল, তার শ্রুতিকে অ্যাফেক্ট করে গেল, তার ঘ্রাণকে অ্যাফেক্ট করে গেল, কারোর স্পর্শ অর্থাৎ ত্বক, তার স্কিনকে অ্যাফেক্ট করে গেল, কারোর যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে এমন ভাবে অ্যাফেক্ট করে গেল যে তার জীবনের চলমানতা সেটি অ্যাফেক্টেড হয়ে গেল, নানাভাবে হয়ে গেল। ঋষিরা বললেন, মানুষের এই যে অবয়ব,
ভগবান যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এটি সব মিলিয়ে একটা ফিল্ম। এর মধ্যে তোমরা এই অংশের কথা ভেবো না। তখন অংশের কথা ভাববে, এর মধ্যে যে কোষ আছে সেই কোষগুলির কথা ভাব। কোষ ভাববে, কিন্তু অংশ অর্থাৎ যেগুলি অর্গানিক যে আইডেন্টিটি থ্রু দি সেপারেট অর্গ্যানস, ফাংশনাল অর্গ্যানস অর সাম আদার কাইন্ড অফ অর্গ্যানস, এই অর্গ্যানস এর কথা ভাববে না তোমরা। একটা সামগ্রিক ভাবতে হবে, আর একটা কোষের মধ্যে অস্তিত্বের কথা ভাবতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন মনের সপ্তগুণ, যেটি আমাদের চেতনা চৈতন্যের যে আমাদের যে সাতটা প্লেক্সাস, যেটি মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা সহস্রার, এই যে সাতটা যে চক্র, চেতনার চক্র, এই চেতনার চক্রের সঙ্গে মনের যুক্ত করবে। এটি আমাদের পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের শাস্ত্রসম্মত, এবং তারও আগে এটি আমাদের অথর্ববেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। তারও আগে এটি আমাদের জৈমিনী তার সামবেদে আলোচনা করেছেন বিশেষভাবে। সামবেদে যখন আলোচনা হয়েছে সেটি বৈশম্পায়ন খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছে। আমরা আজকে প্রথমে সূচনায় বৈশম্পায়নের একটি অ্যাডভাইস ফলো করব। বৈশম্পায়ন বলেছেন, তুমি যদি ব্রহ্মতত্ত্ব শিখতে চাও, ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তুমি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করো। এই পদ্ধতিটি হলো, তোমাকে একটি স্মরণ নিতে হবে। এই স্মরণ নিয়ে তুমি এগিয়ে চলো, তুমি ব্রহ্মতত্ত্বের পথে চলে যাবে। এবং ব্রহ্মতত্ত্বের পথে তুমি সেই স্মরণ নিয়ে যখন যাবে, এই যে পদ্ধতি তুমি অবলম্বন করবে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তুমি ক্রমে ক্রমে দেখবে তোমার মধ্যে ওই ব্রহ্মতত্ত্বের যে ভেতরে প্রবেশ করে যে তাকে অনুভব করা, সেই অনুভব করাটি তোমার কেমন যেন সহজ হয়ে যাবে। তা বৈশম্পায়নের সঙ্গে ভীষ্মের একটা কনভারসেশন মহাভারতে ব্যাসদেব দিয়েছেন। এই কনভারসেশনের মধ্যে ভীষ্ম বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা আমার যদি এই সাধন পথে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে তুমি আমাকে সহজ রাস্তা বলে যাও, গিয়ে সহজ রাস্তায় যদি আমি যাই, তাহলে আমি সেই সহজ রাস্তায় গিয়েই ভগবানকে অনুভবে পেতে পারবো। আমি ভগবানকে বুঝতে পারছি, ভগবান আছেন, আমি বুঝতে পারছি ভগবান চলছেন, আমি বুঝতে পারছি ভগবান এই পৃথিবীতেই দেহের মধ্যে আছেন, আমি সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি জানতে পারছি না। আমার বাইরের মনটি সেটি বুঝতে পারছে, কিন্তু আমি ভেতরে সেটিকে জানতে পারছি। তা হে ঋষি, তুমি আমাকে একটা একটা অ্যাডভাইস দাও, যে অ্যাডভাইসটি আমি যদি ফলো করতে পারি, তাহলে যাতে আমি সহজে তাকে বুঝতে পারি, চিনতে পারি, জানতে পারি, বরণ করে নিতে পারি, তার পথে চলতে পারি। তো বৈশম্পায়ন তাকে বললেন যে তোমার পরিবেশ এবং পটভূমিটি এমনই হয়ে গেছে, তোমার পক্ষে আর ওই পথে যাওয়া হবে না। কিন্তু তুমি জেনে রাখো, কারণ তুমি এই জানার পরেও কিছুক্ষণের মধ্যে, কিছুদিনের মধ্যেই এটা বিস্মৃতি চলে যাবে, তুমি এটা বিস্মরণ হয়ে যাবে, তুমি এটা ভুলে যাবে। তুমি ভুলে যাবে, তার ফলে তুমি ভ্রান্তির পথে চলে যাবে। তাই হলো, ভীষ্ম সবই শুনলেন, জানলেন, বুঝলেন, শিখলেন, সবই শেখা হয়ে গেল, কিন্তু তারপরে প্রতিজ্ঞার রাজ্যে চলে গেল। আর প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা তার বাইরের মন, অর্থাৎ তার জড় মন, সেই যে ব্যাখ্যা দিল, রাজার পক্ষে থাকা, সব সময় রাজা যা খুশি করুক, রাজার পক্ষে থাকা সেটাই আমার কর্তব্য। তাই সেই যে প্রতিজ্ঞার মধ্যে উনি চলে গেলেন, তার ফলে এত বড় একজন সাধক ব্যক্তি, এত বড় একজন ভক্ত ব্যক্তি, তিনি হয়ে গেলেন একজন ক্রাইমের পক্ষে, ক্রাইম যারা করছে তাদের পক্ষে তিনি একজন মহাশক্তি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তিনি ক্রাইমের মহাশক্তি হয়ে গেলেন। যদি আমি সহজ ভাষায় ক্রাইমের মহাশক্তিধর যারা, সেই তাদের যা বলতে হয় সেটি বলা যায়, কিন্তু না বললেই ভালো, কারণ ভীষ্মের নানা রকম কন্ট্রিবিউশন আছে। তাই জন্য আমরা এই পর্যন্ত বলছি, আর এর বাইরে কিছু বলছি না। তবে বৈশম্পায়ন তাকে যে অ্যাডভাইসটি দিলেন সেটি আমাদের জানা দরকার। বৈশম্পায়ন যেটি বললেন মহাভারতে, সেটি আদি পর্বে কিছুটা উনি বললেন, আর উদ্যোগের মধ্যে এসে কিছুটা বললেন। উদ্যোগে এই এই কথাগুলি
সমাপ্ত করত। আর বৈশম্পায়ন সেটিকে যে উপনিষদ, সেই উপনিষদ অর্থাৎ উপনিষদের মধ্যে তিনি পেশ করলেন, এটি পেশ করলেন তার কৃষ্ণ যজুর্বেদের মধ্যে। আর সেটি উপনিষদে আসলো শ্বেতাসত্তর উপনিষদের মধ্যে। আমি শ্বেতাসত্তর উপনিষদের দ্বাদশ অধ্যায় থেকে এটি বলছি। আর এটি মহাভারতের যেটি আদি পর্বের যেটি বৈশম্পায়নের সঙ্গে ভীষ্মের যে আলাপটি প্রথম, আলোচনাটি প্রথম দেওয়া হয়েছে, আর উদ্যোগ পর্বে এসে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে সেই এই দুটিকে যোগ করলে পেয়ে যাবে। এই 12টি স্তোত্র আছে। 12টি স্তোত্র উনি ওকে উপহার দিয়েছিলেন, প্রথমে 4টি, পরে 8। আর শ্বেতাসত্তর উপনিষদে এসে এক জায়গাতেই 1 থেকে 12 করে দিয়েছে। আর সেটি কৃষ্ণ যজুর্বেদে ওইটি স্থান পেয়েছে 1 থেকে 12, একটি দ্বাদশ অধ্যায়, সেখানেও দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে এসেছে। তো রেফারেন্স বলা হয়ে গেল, এবার আমরা মন্ত্রের মধ্যে যাচ্ছি। বৈশম্পায়ন বললেন, দেখো, সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হলে আমি ঋষি বশিষ্ঠের কাছ থেকে জেনেছি যে সমগ্র বেদশাস্ত্রের স্বরূপ একজন আছে, যিনি সমগ্র বেদশাস্ত্রের বেদ প্রতিনিধি, তাকে তোমার স্মরণ নিতে হবে। যত সময় পর্যন্ত তুমি সেই তার স্মরণটা না পাচ্ছ, বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হবে না, অথবা বেদশাস্ত্রের যে অভ্যন্তরের যে অর্থ, সেই অর্থের যে মিনিং, তার মধ্যে তোমার প্রবেশ আসবে না। বিশ্ব যেহেতু পারলেন না, বিশ্বজ্ঞানী বললেন, কারণ বিশ্বের মধ্যে তখন প্রতিজ্ঞার একটা মনোভাব এসে গেছে এবং প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে। প্রথমবার হলো প্রতিজ্ঞার মনোভাব এসে গেছে, তারপরে যখন আসলেন তখন প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে। প্রতিজ্ঞার মনোভাবের মধ্যে তার মধ্যে একটা অ্যারোগ্যান্স, অর্থাৎ তিনি একটা বলশালী, শক্তিশালী, এই পরিচয়টি তার মধ্যে ফুটে উঠল। তার মধ্যে যে অবিদ্যা, অস্মিতা, পতঞ্জলি মহারাজ বললেন পঞ্চক্লেশ। পঞ্চক্লেশ কি কি? যারা সত্যের পথ পেয়েছেন বা যারা সত্যের পথ ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পাচ্ছেন তারা দেখে নেবেন। এবারে মে মাসে সত্যের পথে যে বেদের লেখাটি আছে আমার নামে, সেই বেদের লেখাটির মধ্যে দেখতে পাবেন পতঞ্জলির বর্ণনা আছে পঞ্চক্লেশ। তার বিস্তৃত আলোচনাও আছে, ব্যাখ্যাও আছে, এবং সেটি কিভাবে আমাদের সাধন পথকে ইম্প্যাক্ট করে, তাকে তার মধ্যে এফেক্ট করে, সেটি বলা আছে, সেটি আলোচনার মধ্যে বিস্তৃতভাবে আছে। আর তার সঙ্গে যে যথাযথ স্তোত্রগুলি আছে সেগুলো দেওয়া আছে। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এটি হলো এই পঞ্চক্লেশ। পঞ্চক্লেশ, অভিনিবেশ, ক্লেশ, পঞ্চ, এই পঞ্চক্লেশ। পঞ্চক্লেশ কি না? অবিদ্যা। অবিদ্যা কি না? অবিদ্যা হলো তুমি ভগবানকে না জানা হলো অবিদ্যা। তো একজন বলবেন যে আমি তো একজন বড় সায়েন্টিস্ট, আমি 2বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছি। এমন 3জন সায়েন্টিস্ট আছে, 4জন আছে যারা 2বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। তাই এরকম নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তার নাম তো বিশাল সায়েন্টিস্ট। উইথ অল রেসপেক্ট টু দ্যাট পার্সন অ্যান্ড দোজ পিপল, এটা বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ, তিনি অসাধারণ, তার জ্ঞান, উৎপত্তি, তিনি একদম শ্রেষ্ঠ ঋষির, তিনি শ্রেষ্ঠ, সবই ঠিক আছে, কিন্তু তিনি অবিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত। কেন না? অবিদ্যা হলো জগতের যত বিদ্যা আছে সব যদি থাকে কারোর মধ্যে, সব বিদ্যার যোগফলও যদি কারোর মধ্যে থাকে, তাহলেও সেটি অবিদ্যার মধ্যে পড়বে। কারণ অবিদ্যা হলো যে ভগবানকে না জানে। যখন ভগবানকে জানা হলো তখন তার মধ্যে আর বিদ্যার কোনো খামতি রইল না, তার মধ্যে অ্যাক্সেস টু অল ফর্মস অফ নলেজ এসে গেল। যার বিদ্যা আছে তার সব আছে। রামকৃষ্ণদেবের কাছে যখন ওরা দেখা করতে এসেছিল, মাস্টারমশাই আরো কয়েকজন মাস্টারমশাই আসলেন দেখতে, যেখানে সাধু আছে, চলো যাই সাধু দেখে আসি। আসলেন, বৃন্দেজি সেখানে ছিল, সে ঠাকুরের ঘর পরিপাটি করে, ঠাকুরের সেবা করে। তার একটা বিরাট ভূমিকা ইতিহাসে, এত বড় ভূমিকা যে শতাব্দীতে প্রথমেই শুরুতেই তার নাম আছে আর তার স্টেটমেন্ট আছে।
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি এই ভেতরে কি সাধু থাকে? সাধুটি কি ভেতরে থাকেন? তা বললেন, হ্যাঁ বাবা, সাধু ভেতরে আছেন। তখন বললেন, আচ্ছা, উনি কি বই টই পড়েন? বলেন, বই টই কি বলছো বাবা? তার জীবের ডগায় সব, মহা সরস্বতী তার জীবের ডগায়। এমন কোন বিদ্যা জ্ঞান আছে যে তার জানা নেই? তার কাছে সব জ্ঞান আছে, সব জানা আছে। এটি হলো অবিদ্যার বিপরীত বলা, অর্থাৎ হলো এটি ব্রহ্মবিদ্যার ফল। ব্রহ্মবিদ্যাকে কি, ব্রহ্ম জ্ঞানী যিনি, তার সব দিকেই তার গতি আছে, সে সবই জানে। শঙ্করাচার্যকে মন্ডন মিশ্রের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। শঙ্করাচার্য জাগতিক বিদ্যার অভাব হয়েছিল বলে, শঙ্কর অ্যাকচুয়ালি অভাব ছিল না, কিন্তু শঙ্কর বলতে চাইছিলেন না। তার জানার অভাব কিছু ছিল না, তার জানাই ছিল, কিন্তু তিনি বলতে চাইছিলেন না। তাই মন্ডন মিশ্রের কথাতে তিনি তখন আবার একটি জীবনে প্রবেশ করে তাকে জীবনের একটা অন্য অধ্যায়ের, যে আমাদের যে জৈবিক অধ্যায়, সেই জৈবিক অধ্যায়ের তাকে তাকে এক্সপিরিয়েন্স আহরণ করে সত্যটাকে জেনে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল। তার তার যে নিজস্ব অবয়ব, সেই অবয়বের মধ্যে আত্মা যখন ফিরে আসলো, তখন তার মধ্যে ওই অভিজ্ঞতাটি চলে আসলো। সে ওই জ্ঞানটি হলো ভরপুর হয়ে গেল, সার্বিক জ্ঞান হয়ে গেল। অবিদ্যা আক্রমণ করেছিল তাকে। অবিদ্যার আক্রমণের জন্যে তাকে এই জগতের কল্যাণের জন্য, জগতের সবাইকে সেই অবিদ্যার যে আক্রমণ সেটিকে মেলে ধরার জন্য, তুলে ধরার জন্য শঙ্করাচার্যকে এই পথটি অবলম্বন করে এবং এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। তাতে উনি সেটিকে দুষ্ট বা খারাপ বলে বলেননি, কারণ তিনি লিপ্ত ছিলেন না, তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। নির্লিপ্ত যখন ছিলেন তখন সেটি তাকে না কর্ম লিপ্যাতেই নরে, তখন তার যে কর্মের মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না, সেই কর্ম তাকে কোনোভাবেই ইনফ্লুয়েন্স করে না। কিন্তু কার্য এবং কর্মের যে কার্যকারণ ফলাফল, সেই ফলাফলের থেকে সেটা অবশ্যই চলে যায়, কিন্তু তার মধ্যে লেপনটি হবে না, অর্থাৎ হি উইল নট গেট কন্টামিনেটেড বাই এনি অফ দি ভাইসেস অফ দ্যাট। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন ওই বৃন্দেজি যখন তার সম্পর্কে এমন বললো, এরা চমকে উঠলেন। এরা সব শহরের শিক্ষিত মানুষ, কোয়ালিফিকেশন আছে, মাস্টার মাস্টার, তিনি একজন পণ্ডিত মানুষ, তাকে তার নাম ডাক আছে চারদিকে। আর তার সঙ্গীরা তারাও সব পণ্ডিত, সব ভালো, সব বড় বড় মানুষ, তারা সব জমিদার ফ্যামিলির সব মানুষ। এমন সব মানুষ তারা সব গিয়েছেন, তারা যখন শুনলেন যে তার মুখে মুখে সব বিদ্যা, সব জ্ঞান, তখন তারা একটু অবাক হলেন, কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারেননি। ওই পটভূমিতে তারা এবার যখন ভেতরে গেলেন, ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে বোধোদয় হলো। প্রথমেই তারা একটু তাদের বিদ্যার অহংকারের উপরে আঘাত পেলেন, কিন্তু আস্তে 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 তারা বুঝলেন এরা সেই দৈবিক প্রকৃতির মানুষ, তাই এদের মধ্যে সেই ঠাকুরের প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাদের সেই ভক্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসা ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো। এই যখন গড়ে উঠলো, তখন আর অবিদ্যার লেশ নেই, তখন আর তার সেই বড়াই নেই, তার মধ্যে সেই অহংকার নেই, তার মধ্যে আর সেই তার সমস্ত কথা, তার তার মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার রীতি, সেগুলো সব যেন পাল্টে 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 গেল। তা ঋষি বলছেন, তুমি এই এটা ফলো করো। তুমি, ঋষি বৈশম্পায়ন বললেন, তুমি এই পর্বে চলে যাও, তুমি এনাকে স্তুতি করো। তিনি আদি বেদপুরুষ, তাকে স্তুতি করো। তিনি যদি সদয় হয়ে যান, তাহলে দেবী সরস্বতী তোমাকে সব উজাড় করে ঢেলে দেবে। বলছেন এটি হলো এটির দ্বাদশ স্তোত্রম, মহেশ্বর স্তুতি। এটি হলো শ্বেতাসত্তর উপনিষদের একটি বিশেষ অংশ, এবং এই বিশেষ অংশটি শ্বেতাসত্তর উপনিষদ অথবা কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি সেরা অংশ। তা বলছেন, ইয়া এক আবর্ণ বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণন অনেক নিহিত অর্থ দদাতি বিচায়িতঃ চ অন্তে দৃশ্যাম আদৌ চ দেবঃ স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সানি। হে দেব, হে আদিদেব, তুমি যে এক হয়ে আছো, যে বর্ণ সৃষ্টি করলে, তুমি যে বর্ণ, এখানে কি বর্ণ হলো অক্ষর, বর্ণ হলো তার
colors. অর্থাৎ যখন শূন্য ছিল, মহাশূন্য, তখন কোনো কালার ছিল না, তখন কোনো শব্দ ছিল না, কোনো বাণী ছিল না। অক্ষর তো পরের কথা, তখন কোনো শব্দ বাণী কিছু ছিল না, ভাষা ছিল না, কোনো কিছু ছিল না। সেই যে অবস্থা, সেই আদিদেব সেই অবস্থা থেকে তিনি যখন শক্তি যোগ করলেন, সৃষ্টির মধ্যে শক্তি দিলেন, সৃষ্টির জন্য শক্তি প্রয়োগ করলেন। এই সৃষ্টির মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করার ফলে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা হলো। এই সৃষ্টির সূচনা যিনি করলেন তার কাছে আমাদের কি প্রার্থনা? না তিনি আমাদের এটা ওটা দিন সে প্রার্থনা না, তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি দান করেন। শুভ বুদ্ধি কি? না ভগবানের বুদ্ধি হলো শুভ বুদ্ধি। সনহ বুদ্ধ্যা শুভয়া সামি ইউনক। তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি দান করেন। ভগবানের জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হোক, ভগবানের প্রতি আমাদের ব্যাকুলতা আসুক, শুভ বুদ্ধি চান। তিনি কেমন? না বলছেন ত্বাং স্ত্রী হি ত্বাং পুমানসি ত্বাং কুমারৌতি কুমারী চ ত্বাং জীর্ণ দণ্ডেন বক্ষসি ত্বাং জাত ভবসি বিশ্বত মুক্ত। তিনি কি নন? তিনি একাই সব। তিনি নারী, তিনি পুরুষ, তিনি যুবক, তিনি যুবতী, তিনি শিশু, তিনি বৃদ্ধ, তিনি তিনি সুস্থ, তিনি অসুস্থ, তিনি সব রকম সবকিছুর মধ্যেই তিনি নিজেকে ফুটিয়ে তুলবেন, জগৎটাকে সাজিয়ে তুলবেন। আর কি? মায়াং প্রকৃতিং বিজ্ঞান মাইনং তু মহেশ্বরং তস্য তু অবয়বভূতৈ ব্যাপ্তং সর্বম ইদং জগৎ। হে মহেশ্বর, তুমি এবার তাহলে মায়া রচনা করে মহামায়াকে তুমি জগতের জন্য এগিয়ে দিয়েছো। আর সমস্ত ভূত অর্থাৎ মহাকাল তুমি সৃষ্টি করো। ভূত ভবিষ্যৎ কি? না, যেটা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যে মহাকালের যে স্পন্দন, তুমি সেই মহাকাল, তুমি সেই মহাকালের স্পন্দনকে রচনা করে দিয়েছো জীবনের মধ্যে। তোমার স্পন্দন জীবনের মধ্যে যেন ছড়িয়ে যাবে। জগৎ রচনা হচ্ছে তোমার স্পন্দনের স্পন্দন। তুমি কেমন? না যদা আতামহ তমতত্ন দিবা না রাত্রি না অসৎ না চ সৎ তৎ শিবঃ একঃ কেবলঃ তদক্ষরং তৎসবিতুঃ বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী। তুমি সেই অক্ষর ব্রহ্ম, অর্থাৎ তুমি সেই অবয়ববিহীন, তুমি আকারবিহীন, অনন্ত অনন্ত অবর্ণনীয় তোমার সেই পরিচয়, তোমাকে বর্ণনা করা যাবে না, বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তুমি সেই অক্ষর ব্রহ্ম, অক্ষর ব্রহ্ম তোমার পরিচয়। তুমি অনন্ত হয়ে আছো, তোমার রূপ নেই, তুমি রূপবিহীন হয়ে আছো, তুমি মহাশূন্যে হয়ে আছো, আবার তুমি রূপবান হয়ে গিয়েছো। তুমি মহাশূন্যে বিরাজমান হয়ে আছো, মহাশূন্য তোমার অবস্থা। তুমি এই মহাশূন্য অবস্থার মধ্যে মহাসৃষ্টিকে ধারণ করে আছো। মহাসৃষ্টিকে তুমি ধারণ করে সৃষ্টি রচনার সূত্রপাত করে তুমি মহামায়ার কাছে সেই মহাসৃষ্টিকে অর্পণ করে দিয়েছো। তাই বলছেন তখন কি ছিল না? তখন তমসা ছিল না, তখন রাত্রি দিন কিছু ছিল না, তখন আলো অন্ধকারের তফাৎ কিছু ছিল না। তখন আর কি ছিল না? তখন সৎ অসৎ বিচার ছিল না, সত্য অসত্যের বিচার কিছু ছিল না, কারণ সবটাই সৎ হয়েছিল। তখন একমাত্র তুমিই বিরাজ করছিলেন, শিবঃ হি কেবলম। তুমিই একমাত্র সেই আদি অনন্তের মধ্যে এক আদি মা স্রষ্টা হয়ে তুমি বিরাজমান ছিলেন। তদক্ষরং তৎসবিতুঃ বরেণ্যম। তোমাকে এই মহাসূর্য দেব সূর্য তোমাকে সদা প্রণাম করে চলেছে, তোমাকে প্রণতি জানিয়ে চলেছে। এই মহাবিশ্ব তোমায় সদাই প্রণতি জানিয়ে চলেছে। তুমি এই সমগ্র সৃষ্টির প্রণম্য হয়ে আছো। তুমি সেই সমগ্র সৃষ্টির প্রণম্য হয়ে সবারই প্রণাম তুমি গ্রহণ করো। প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী। সেই বেদে ঋষিগণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু প্রজ্ঞা হয়েছে, যা কিছু জ্ঞান, যা কিছু প্রজ্ঞা রচনা হয়েছে, ভগবানের সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান হয়েছে, সবই তোমারই দান। তুমি সেগুলি সবাইকে দান করেছো, যে চেয়েছে, যে প্রাণ
প্রার্থনায় এনেছে, যে সাধন করেছে, তুমি তাকে দান করে দিয়েছো। অজাত ইতি এবং চ কাহচিত ভীরু প্রপদ্যতে রুদ্র ইয়াত্তে দক্ষিণ মুখং তেন মাং গ্রাহি নিত্যা। হে মহারুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তুমি যে মহারুদ্র হয়ে আছো, তুমি সৃষ্টি করেছো, আবার তুমি বিনাশে তুমি কোনো তোমার কার্পণ্য নেই। তোমার সৃষ্টি যেমন অফুরন্ত, তেমনি তোমার বিনাশও কার্পণ্যবিহীন। যখন তেমন সময় এসে যাবে, তুমি বিনাশও করে দেবে। আবার যখন সুন্দর সময় আসবে, তখন তুমি আবার নবীন সৃষ্টির সূচনা এনে দেবে। তুমি সেই সমগ্র এই সৃষ্টি বিনাশের এই সমগ্র পর্বের মধ্যে তুমি বিরাজিত হয়ে আছো। তোমায় সেই প্রণাম নিবেদন করে এই জীবকুল তোমায় প্রণাম নিবেদন করছে। তুমি তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তুমি সেই কল্যাণতম রূপকে জীবের জন্য উপহার দিয়ে দাও। তাই বলছেন, তুমি তোমার সেই দক্ষিণ মুখম, তোমার সেই কল্যাণতম রূপকে আমরা চাই। তোমার রুদ্র রূপ নয়, তোমার কল্যাণতম রূপ তুমি মানবের জন্য, জগতের জন্য, জীবের জন্য, এই মা সৃষ্টির জন্য তুমি সেটিকে উপহার দাও। বলছেন, স্বামীশ্বরণং পরমং মহেশ্বরম ত্বং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম পতিং পতিনাং পরমং পরস্ত্বা বিরামদেব ভুবনেশাম ইদ্যাম। এখানে যে স্তোত্রগুলি আছে, তার মধ্যে তিনটি স্তোত্র অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝলেন, তখন এই তিনটি স্তোত্র দিয়ে তাকে পূজা করেছিলেন, অর্জুন তাকে বন্দনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রধান হলো এই তোয়ামীশ্বর নাম, তোয়ামীশ্বর নাম পরমং মহেশ্বরম। এই পরম মহেশ্বর তিনি আবার যখন অবতার রূপে এসে যান, অবতার রূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তিনি আবার প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাই তার মধ্যেই এই পরম মহেশ্বর রূপ সেও ফুটে উঠেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। অর্জুন তাই দর্শন করলেন যে সেই আদি মহেশ্বর তিনি তোমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে আছেন। তুমি সেই আদি মহেশ্বরের আরেকটি রূপ হয়ে প্রতিভাত হয়ে আছো জগতের মাঝে। তুমি সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের রূপ হয়ে জগতের মধ্যে হয়ে আছো। তাই তোমায় প্রণতি জানান, তোমার ঈশ্বর নাম পরমং মহেশ্বরম। হে পরম মহেশ্বর, মহান ঈশ্বর, তুমি তুমি সেই জগতের মধ্যে বিরাজমান হয়ে আছো। তোমার সেই পরম ঈশ্বর রূপকে আমি প্রণতি জানাই, তোমাকে আমি সেই প্রণতি জানাই। তাই বললেন, তুমি সেই সমগ্র দেবকুলের প্রণতি নিয়ে আছো, সমগ্র দেবকুল তোমায় প্রণতি জানিয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির হয়ে আমি তোমায় প্রণতি জানাই। সৃষ্টি তোমায় প্রণতি জানিয়ে চলেছে, তুমি সৃষ্টির এই প্রণাম গ্রহণ করো। তুমি সেই আদি দেবাদিদেব হয়ে তুমি এখন আবার আবির্ভূত হয়েছো, তুমি আমার সেই প্রণাম প্রণাম তুমি গ্রহণ করো। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সেই একই মন্ত্রে প্রণতি নিবেদন করলেন, যে মন্ত্র যে আদি ঋষিগণ বলে গিয়েছেন, যা আমাদের ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলে গিয়েছেন। যজুর্বেদের ঋষি সেটিকে বিশদ ভাবে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যজুর্বেদের ঋষি মহাভারতের আদি ক্ষণে যেটি ভীষ্মকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন, ভীষ্মকে জানিয়েছিলেন যে তুমি এই মন্ত্রের রচনা করো। ভীষ্ম পারেননি, কিন্তু অর্জুন পারলেন। অর্জুন পারলেন কারণ অর্জুনের মধ্যে স্মৃতি বিভ্রম ঘটেনি, ভীষ্মের মধ্যে স্মৃতি বিভ্রম ঘটে গেল। কারণ তার যে প্রতিজ্ঞা, সেই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে তার যে নিজস্ব যে 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 অহংবোধ, সেই অহংবোধ, চূড়ান্ত এক অহংবোধ সেখানে ফুটে উঠলো। দীপ্ত চূড়ান্ত অহংবোধের আড়ালে আগুনে নিভে গেল তার সেই ভাগবতী স্পৃহা, ভাগবতী ছন্দ। ঋষি বললেন, न तस्य कार्यं कारणं च विद्याते न तत्समः न अभ्यधिक च न दृश्यते पराहस्य शक्तिः विविधः एव श्रूयते स्वाभाविकीः জ্ঞান বল ক্রিয়া চ। ঋষি বলছেন, যা কিছু জ্ঞান, যা কিছু বল, যা কিছু ক্রিয়া জগতের মাঝে আমরা দেখতে পাই, সমগ্র জ্ঞানের তুমি হলেন আদি স্রষ্টা, আদি উৎস। সমগ্র বল তোমার থেকে এসেছে, তুমি তার আদি স্রষ্টা, আদি উৎস। সমগ্র শক্তি তোমার থেকে এসেছে, তুমি সেই আদি স্রষ্টা, আদি উৎস।
তুমি সেই কার্য এবং কারণের মধ্যে তুমি সংযোগ সেতু রচনা করে দিয়েছো। কার্য অনুযায়ী কারণ নিশ্চিত হয়ে আসছে। সেটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, যেমন কার্য হবে তেমন কারণ হবে, যেমন কারণ হবে তেমন কার্য হবে। কারণ এবং কার্যের মধ্যে সংযোগ সূত্র এবং ফলাফল তদ অনুরূপ হয়ে যাবে। ফলাফল হবে সেই কার্যের অনুরূপ। কারণ, কার্য, কর্মফল, এই তিনটি সমূহে। তাই বলছেন ন তৎসমাহ ন অত্যধিক ন তদৃশ্যত। সেখানে তুমি এমন একটি কালের নিয়ম সৃষ্টি করে দিয়েছো, যেখানে যেমনটি হবে তেমনটি তার কাছে ফিরে আসবে। যেমনটি সে কর্মের মধ্যে যোজনা করবে, তেমনটি সে ফলাক্রান্ত হবে বা ফল পরিবেশিত হবে। যে কার্যের মধ্যে সে যুক্ত হয়ে যাবে, সেই কার্যের যে ফল সেটি তার কাছে চলে আসবে। আর সেই কার্যের ফল দ্বারা সে আক্রান্ত হবে অথবা পরিবেশিত হবে। তার শুভ ফল সে প্রাপ্ত হবে, তার অশুভ ফল সেও সে প্রাপ্ত হয়ে যাবে তার মধ্যে। তাই বলছেন পরাশ্ব শক্তি বিবিধা এব শ্রুয়তে স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়া চাহ। তার মধ্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন হবে, তার পেছনে যে জ্ঞান এবং বল, যে শক্তি তার পেছনে রয়েছে, সেই জ্ঞান ও বল ও শক্তি দ্বারা যে ক্রিয়া রচনা হবে, সেই ক্রিয়া রচনার জন্য যে মনোভাব, যে মনের অবস্থা, যে মনের প্রকৃতি, সেই মনের প্রকৃতি সে রচনা করবে ভগবানের কাছ থেকে। সেই মনের প্রেরণা সে গ্রহণ করবে। তাই যখন সে মনের সেই প্রকৃতি ভগবানের কাছ থেকে গ্রহণ করবে, প্রাপ্ত হবে, তখনই সে জানতে পারবে সেই একের অবস্থা। তখন সে জানবে একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূত অন্তরাত্মা কর্ণ্য অধ্যক্ষ সর্বভূত অধিবাস সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ। সেই তিনি নির্গুণ, তিনি গুণহীন। তাই আমাদের ভগবান মহাদেবকে সবাই গুণহীন বলেন। তিনি গুণান্বিত নন, গুণাতীত। আর গুণাতীত হয়ে গুণহীন। গুণাতীত গুণহীন কি? সর্বগুণ সত্য রজতম সব গুণের পরপারে তিনি। সত্য গুণ দ্বারা আক্রান্ত আচ্ছাদিত নন, রজগুণ দ্বারা আক্রান্ত নন, তমগুণ দ্বারা আক্রান্ত নন। কিন্তু সত্য রজতম সবেরই যে ফল, সেখানেই তার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। তাই তিনি গুণাতীত হয়ে বিরাজমান হয়ে আছেন। তিনি গুণময় আবার গুণাতীত হয়ে আছেন। তাই তার কাছে যার তার যে দৃষ্টির মধ্যে, তার দৃষ্টির মধ্যে সবই যেন ধরা আছে, অধরা সেই যেন ধরা আছে তার দৃষ্টিতে। তাই বলছেন সেখানে কার্য এবং কারণ আলাদা হয়ে বিরাজ করে না। কার্য এবং কারণ যেন একসঙ্গে সঙ্গী হয়ে, বন্ধু হয়ে বিরাজ করে। সেখানে সমতা যেন বিরাজ করে, তার সঙ্গে সম হয়ে আছে। ভগবানের সঙ্গে সে একটি সামঞ্জস্য রচনা করেছে। ভগবানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করে তখন সে জানতে পারছে একঃ দেব সর্বভূতেষু গূঢ় অন্তরাত্মা সর্বভূত সর্বব্যাপী। অন্তরে তিনি বিরাজিত হয়ে আছেন, অন্তরের আত্মা রূপে বিরাজিত হয়ে আছেন। তাই যে বলা হলো জীবাত্মা, যখন বৈষ্ণব ঋষি এটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন, জীবাত্মা যখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেরিয়ে গেল, তখন জীবাত্মা আবার ইয়াম বলছেন নচিকেতাকে, তখন তাকে আবার খুঁজে নিতে হয়, কারণ সে এখনো বন্দী হয়ে আছে জগতের আচ্ছাদনের দ্বারা। এটা হলো আর্থ মাইন্ড। আর্থ মাইন্ড ঠিক ইউনিভার্সাল মাইন্ড। ইউনিভার্সাল মাইন্ড আর কসমিক মাইন্ডের ব্যাপারে কি হলো, কসমিক মাইন্ড আরো লার্জার, আরো বড়, ইনফাইনাইট। আর্ট মাইন্ডটাও ইনফাইনাইটলি, তাও ইনফাইনাইট, কিন্তু ওটা আরো বড়, ইনফাইনাইট। তাই সেই আর্ট মাইন্ডে সে কি হলো না, আর্ট মাইন্ডের চারদিকে যেন সে ব্যপ্ত হয়ে গেল, ব্যপ্ত হয়ে সে যেন চারদিকে ছড়িয়ে গেল সেই আর্ট মাইন্ডের মধ্যে। এই চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে কি হলো না, সে সমগ্রভাবে চারদিকে সবার মধ্যে যেন একটি প্রেরণা সঞ্চার করে দিল। যে প্রেরণা সঞ্চারের দ্বারা সবার মধ্যে ভগবত্তার যে স্পৃহা, ভগবত্তার জন্য যে আগ্রহ, সেটি ক্রমে ক্রমে সঞ্চার হয়ে গেল। তাই তখন তার মধ্যে আবার নতুন চেতনা জাগবে। তাই জীবাত্মাকে যদি আবার ফিরে আসতে হয়, জীবাত্মা যদি মুক্ত না হয়, তাহলে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। মুক্ত কখন হবে না, যিনি ভগবানকে জানবেন, ভগবানকে অনুভব করবেন,
ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রচনা করবেন, ভগবানের জন্য ভালোবাসা অন্তরে অন্তরে গড়ে তুলবেন। সেই তখন তখন তারই মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠবে ওই চেতনার ওই অংশটি। যে চেতনার অংশ জাগ্রত হয়ে উঠলে তখন তিনি ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে যাবে। তার মধ্যে অভিপ্সা জাগ্রত হবে। অভিপ্সা হচ্ছে গড সিকিং। তার মধ্যে গড সিকিং জাগ্রত হবে, ভগবানকে চাওয়া তার মধ্যে ফুটে উঠবে। ভগবানকে চাওয়াটা কি? এটি তো আলু মূলো চাওয়া নয়, একটি গাছের আপেল পেড়ে পকেটে ভরা সেই চাওয়া নয়। এটি হলো ভগবানকে অন্তরে চাওয়া। অন্তরে যদি সে ব্যাকুয়াম হয়ে গেল, যখন আমাদের সাধন পর্বে একটি আছে যেখানে ঘুমার সাধন যখন হয়, ঘুমার সাধনে মাইন্ডটাকে ফ্রি করে, মাইন্ডটাকে একেবারে রিলিজ করে এমটি করে দিতে হয়। সেটা কিভাবে? না, চিত্তকে আহ্বান করো, যা কিছু মেমোরি আছে আহ্বান করো। যখন প্রাণায়াম হয়ে গেল, প্রাণায়ামের পরে ধারণা হলো, ধারণা ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ধ্যান থেকে এবার সমাধির কাছে যাবে। এই যে ধ্যান এবং সমাধির মাঝখানে যখন আমাদের কণ্ঠে এবং ভ্রুর মধ্যে কপালে যখন আমাদের চেতনাটি জাগ্রত হয়ে আছে, এই কখনো কণ্ঠে কখনো এখানে এই ওঠানামা করে, যখন ওঠানামা করছে কখনো তার মন্ত্র মনে আসছে, কখনো আবার আলোক দর্শন করছেন, যখন কণ্ঠে আছে মন্ত্র মনে আসছে, যখন আরো গভীরে চলে গেলেন তখন মন্ত্রটা যেন ভুলে যাচ্ছে, মন্ত্রটা ভেসে উঠছে আলোর মধ্যে, তখন আলোর মধ্যে দেখছেন, ত্রিনয়নের স্থানে আলোর মধ্যে দেখছেন, এর মধ্যে থাকছে। এবার হতে 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 যখন একেবারেই নির্লিপ্ত অবস্থা একটা হয়ে গেল, ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল, মনটার মধ্যে তখন ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল। এই ভ্যাকুয়াম অবস্থাটি তার সাধকের পক্ষে একটা যেন ওই সাপলুডোর বিপর্যয়ের মতো অবস্থা। ভ্যাকুয়াম যেই হয়ে গেল, কারণ যখন সে এই নয়নের কাছে চলে এসছে চেতনা, যখন আহ 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 আজ্ঞা আজ্ঞার আজ্ঞা চক্রের মধ্যে যখন প্রবেশ করে গেছে, প্রবেশ করে যাওয়ার ফলে মনটা ভ্যাকুয়াম হয়ে যাওয়ার সত্ত্বেও, মনটা একেবারেই নির্লুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভগবানের চেতনাকে তখন জাগিয়ে রাখতে হবে। যদি ভগবানের চেতনা জাগিয়ে না রাখা হয়, তাহলে এই একটি সময় যখন যেটিকে আমরা শুরু করেছিলাম আলোচনা, ব্রেন কেমিস্ট্রি সেটি তখন মাইন্ড কেমিস্ট্রি হয়ে যাবে। অর্থাৎ মন তখন ওই জাগতিক কোনো একটি স্পিরিটকে তখন ওখানে ঢেলে, তখন কোনো একটি চেতনার কণা, কোনো একটি চিত্তের কণা, কোনো একটি মেমোরি কণা, কোনো কিছু একটি, কোনো কিছু অভিজ্ঞতা, কোনো জ্ঞান, কোনো শাস্ত্র, কোনো জাগতিক সম্পর্ক, কোনো জাগতিক বিষয়, কোনো কিছু তখন এসে ওর মধ্যে স্পর্শ করবে। এই মুহূর্তে ওটা স্পর্শ হয়ে গেল, ওর মধ্যে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সামলুলো ও তখন আবার নিচে নেমে আসবে, হয়তো হৃদয় অব্দি নেমে আসবে, বা হয়তো নাভিবদ্ধ অব্দি চলে যাবে, এমন হতে পারে। আর এটি হওয়াটি স্বাভাবিক। সেজন্যই সাধকদের জন্য কি বলা হলো? না, বলা হলো ভগবানকে স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে রাখো, স্মরণেই রাখতে হবে। যখন কিছু নেই তখনও একটা সিম্বল আছে, যেটি কন্যাকুমারিকাতে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কথা অনুযায়ী যখন ওরা টেম্পল করলেন এবং সেখানে একটা ধ্যানগৃহ করলেন, সেখানে প্রথমে আলোচনার মধ্যে উঠেছিল যে নাথিং উইল বি দেয়ার, কোনো সিম্বল কিছু থাকবে না। প্রথমত বিবেকানন্দের মূর্তির কথা হলো, শুধু মূর্তি আছে বাইরে, বিশাল মূর্তি। তাই জন্য ওই ধ্যানগৃহের মধ্যে তখন কথা হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা ওম থাকবে, একটা ওম এর স্ট্রাকচার যেটা জল জল করে থাকবে সবসময়, ধরো অন্ধকার হয়ে গেল জল জল করে জল, হালকা আলো কিন্তু আলো, তাই সেটি জল জল করে জ্বলবে। অর্থাৎ যখন কিছু নেই তখন তখনও একটা কিছু আছে। মনটাকে যখন আস্তে আস্তে ভ্যাকুয়াম করা হবে, ভ্যাকেট করা হবে, মনটা থেকে যখন চিত্ত বা অন্যান্য বিষয়গুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে, একটু একটু করে সব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, মনটার ভেতর থেকে সমস্ত পরিকল্পনা, প্ল্যান সবকিছু সরিয়ে দেওয়া হবে, যা কিছু অতীতের যা কিছু সরিয়ে দেওয়া হবে, অতীতের গ্লানি বর্তমানের গ্লানি সরিয়ে দেওয়া হবে, অতীতের সমস্যা বর্তমানের সমস্যা সরিয়ে দেওয়া হবে,
মনের ভেতরে যা কিছু ছিল আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সব কিছু সরিয়ে দেওয়া হবে। যা কিছু সেখানে যেন নর্দমাকে যেমন জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়, তেমন যেন ধুয়ে দেওয়া ওয়াশ অফ করে দেওয়া হবে। ওয়াশ অফ করে দেওয়ার পরে যেটি থাকলো সেটিকে এবার ওই জ্যোতির্ময় তাকে দিয়ে ভরে দিতে হবে। যখন জ্যোতির্ময় তিনি ওখানে এসে ভরে গেলেন, তখন তিনি আলোর শরীর হয়ে এসেছেন, একটা আলোর মূর্তি হয়ে এসেছেন, অথবা একটা আলোর কোন একটি চিহ্ন হয়ে এসেছে। তখন তিনি আলোকময় হয়ে গেছে। তখন আমরা দেখবো কি না, আমরা দেখবো তখন এই যে ভ্রুমধ্যে যখন চেতনা যখন এমন একটি আলোকময় হয়ে যাবে, তখন ভগবানকে সেই আলোক রূপে দর্শন হবে। ভগবানকে এই আলোক রূপে দর্শন হতে হতে যদি সমাধির দিকে প্রবেশ করে যান, তাহলে জ্যোতির্ময় সমাধি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের যেদিন দক্ষিণেশ্বরে এই প্রথম যেটি ঘোষণা হলো, যে প্রথম যেদিন তার সেই শ্বেত শুভ্রের যেন গলিত শ্বেত শুভ্রের ধারার বর্ণনাটি আছে, উনি নিজেই বলেছেন। তা সেরকম বা অন্যরকম হতে পারে, জ্যোতির্ময় হতে পারে, একটি জ্যোতির্ময় আলোক কণা, একটা জ্যোতির্ময় আলোক বস্তু, অথবা ভগবানের যে রূপ, সেই জ্যোতির্ময় রূপ যেন আলোর তৈরি একটি ভগবানের রূপ। ভগবানের রূপ কিন্তু শুধু কোনো মানবিক রূপ নয়, একটি আলোর তৈরি রূপ, যেন আলোকময় একটি রূপ। তাকে বলা হচ্ছে যোগাগ্নি মায়া শরীর। সমগ্র অস্তিত্বটি যোগাগ্নিময় হয়ে গিয়েছে। আবার যখন ভগবানকে আমরা দর্শন করছি এমন একাগ্রতায়, তখন ভগবান যোগাগ্নিময় একটি আলোকময় একটি আলো। এই নানা রকম নাম আছে, অনেকের নাম আছে, যেমন শ্রী অরবিন্দ সুপ্রামেন্টাল বলেছেন, এরকম আমাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম আছে। বুদ্ধিস্টরা এটিকে বলেছেন দি ওয়াননেস অফ মাইন্ড, কেউ কেউ সাইকোলজিস্টরা বলেছেন দি সোলফুল মাইন্ড। আবার নানা রকম নাম নানা ভাবে হয়েছে, কিন্তু এটি বস্তুত হলো দৈবী মন। দৈবী মন কি না একটি দিব্য মন। দিব্য মন কেন না, সেই সবসময় ভগবানকে বরণ করে থাকে। তাহলে সে কর্ম কেমন ভাবে করবে না, ভগবানকে স্মরণে রেখেই কর্ম করবে, ভগবানকে বরণ করেই কর্ম করবে। তাহলে তার কর্ম কেমন করে হবে, কর্মের দিকে মনোযোগ কিভাবে দেবে, তার পূর্ণ মনোযোগ কর্মে থাকবে। শুধু তাই নয়, সেই কর্মের যে শক্তি সে সমগ্র প্রাপ্ত হয়ে যাবে। ওই যে বললেন ঋষি বৈশম্পায়ন গ্রীষ্মদেবকে বললেন, তুমি তো বিস্মৃতিতে চলে যাবে, তুমি তো ভুলে যাবে। তাই উনি ভুলে গেলেন। তাই যখন দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হচ্ছে, তিনি মাথাটা নিচু করে মুখ বুজে বসেছিলেন, অথচ তার মতো মা শক্তিশালী তাকে নির্ভর করেই, তাকে অবলম্বন করেই দুর্যোধন সমস্ত কুকীর্তিগুলি করে গিয়েছে। তিনি সেই পাপের অংশীদার, সেই পাপের ভাগী, পাপের তিনি সঙ্গী, পাপ কার্যের তিনি একজন সমর্থক নন, কিন্তু সাইলেন্ট থেকে সমর্থন করলেন। তাই জন্য তার বিস্মৃতি হয়ে গেল। ভগবানকে সামনে রেখেও ভগবানকে চিনতে পেরেও কথায় চিনলেন, কিন্তু আদতে তার চেতনা চিনতে পারলো না। চেতনা তার চিনতে পারলো না, কেননা ভগবানকে চিনতে পেরে ভগবানের যে অনুরূপ হয়ে তিনি যেতে পারলেন না, নিজেকে সমর্পণ করতে পারলেন না। তাই ঋষি বৈশম্পায়ন তার যিনি সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যাজ্ঞবল্ক্য, তার তার ছাত্র, তার শিষ্য, তার পরবর্তী যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন যোগাগ্নিময় শরীর। এই এই দিব্য দেহ, দিব্য শরীর, দিব্য মন করে তোলো। ভগবানকেই সব সময় ভগবানকে বরণ করে এগিয়ে চলো। যাজ্ঞবল্ক্য একজন শ্রেষ্ঠ ঋষিতে পরিণত হলেন, একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির কীর্তি রেখে গেলেন মানুষের জন্য, জগতের জন্য। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সমাজ, যদি চাইছেন এই ব্রহ্মপথে যাওয়ার, হে দেবাদিদেব আদিদেব তাকে ধন্যবাদ। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন।
ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित मनमे बाधि प्रतिष्ठितम् आविः मेधि आविहि मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा पुनस्त्या वेदस्मानि सह श्रुतं मा प्रहस्य अनेन वितेन अहोरात्रा सङ्गदानि निन्दिनेन अहोरात्रां संदधामि स्वामी सत्यां वदिष्यामि ह्रीतं स्वामी रत्नपतिस्वामी भवतु तद्वक्तारामवतु तन्माम् भवतु तद्वक्तारमभवतु बुद्वक्तारा अपूर्वक्तारम् शांति ॐ शान्ति शान्ति ॐ अभयतु ममोगानि वाक्प्राणचक्षुः यानि च सर्वाणि श्रोत्रमात्रमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषद कुर्यात्मा ब्रह्म निराकरो कर्णमस्तु मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमितो अवशिष्यते शांति 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 ॐ शान्ति 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 ओम सत्सु
সনগুণাতো ॐ सहनावतु सहनौ सहदेवभूत् সহবীর্যং वीर्यं করবাবহৈ करवावहै তেজস্বিনো মধ্যমস্তু तेजस्विनो বিদ্যামহৈ विष्णुमय ॐ शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः संवरुणा शान्नो भवतु हरि ओम ॐ शं मित्रः मित्रो शं वरुणः वरुणा शं भवति अर्यमः भवति आद्यमा शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णु रुक्रमः शान्तमिन्द्रः बृहस्पतिः शान्तो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे संवति वायु नमः ब्रह्मणे संवते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि ब्रह्मोऽसि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ह्रीदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु तन्मामवतु तत्करावतु भवतु मां भवतु ताराम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिर्देवां देवा क्षेमाशवीययोत्रा भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः यदा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা সবাই এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো না 2 মিনিট মেডিটেশন সবাই মিলে আমরা 2 মিনিট ধ্যান করবো 2 মিনিট মেডিটেশন না
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা এখানে আজ শেষ করছি। আমরা বেরোতে হবে আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম থেকে 5:30। সবাই ভালো থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। প্রণাম প্রণাম নেবেন নেবেন। All the best. স্টার্টিং এর হোলি স্যার প্রণাম স্যার সবাই ভালো স্যার প্রণাম নেবেন স্যার। থাকবেন। All the best. Thank you. Thank you.